국민의 90% 이상이 불교를 신봉하는 독실한 불교 국가 태국. 불교를 모르면 태국을 다 알 수 없다는 말이 있을 정도로 태국인들의 사회와 문화 속에 불교 신앙은 뿌리 깊습니다. 그런 태국이 달라지고 있습니다. 전 세계가 팬데믹으로 많은 어려움을 경험한 지난 시간, 태국도 예외는 아니었는데요. 관광국가인 태국은 긴 시간 국경 봉쇄를 경험하며 그 어떤 나라보다도 더 큰 상처가 남았습니다. 코로나 봉쇄로 침체된 사회 분위기 속 비대면 문화가 자리 잡았는데요. 이런 사회 변화는 복음을 전하는 또 다른 기회가 되고 있습니다. 방콕, CGN TV의 태국 지사에서 바로 지금 벌어지고 있는 일입니다. CGN TV ไทย สวัสดีค่ะ 문의 전화가 왔습니다. ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวทีมงานจะส่งเป็นวิธีการแนะนำในขันสั้นๆนะคะไปให้ในอินบ็อกซ์นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดต่อเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ 교회가 궁금한 태국 청년의 전화인데요. เขาอยากให้เราพิมพ์คำอธิษฐานเผื่อเขาให้ฉันไปดู 지난해부터 하나님에 대해 질문하는 태국인들의 연락이 점점 늘어나고 있습니다. มาตื่นเช้ามาใช่ปะแล้วพอเรามาเห็นอินบ็อกซ์ข้อความที่ทักมาว่าอยากเชื่อพระเจ้าค่ะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าซึ่งจริงๆมันเป็นส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้ทุกเช้ามันทำให้จริงๆแบบการตื่นเช้ามาทำงานรู้สึกว่ามันต้องมีแรงบันดาลใจใช่ปะจริงๆปีที่แล้วเนี่ยมารับเชื่อจากวิดีโอหนึ่งที่เราทำขึ้นมานะคะชื่อว่ารายการ DB Bible ซึ่งจากรายการนี้ก็ทำให้เกิดคนรับเชื่อจำนวน100 กว่าคนนี้ขึ้นมานะ 단 한 사람에게조차 복음을 전하기 어려운 이 시대에 스스로 하나님을 찾아 나선 사람들이 있다니. 이 놀라운 일들의 시작은 한 영상에서부터였습니다. 지난해 태국 CGN TV 유튜브 채널에 한 콘텐츠가 공개됐는데요. 기독교와 신앙생활에 관한 아주 기초적인 정보를 전하는 영상이었습니다. 제작진은 영상 말미에 귀여운 아이디어를 넣어보았는데요. ผมก็เลยโอเคพระเจ้างั้นผมจะลองทำสิ่งนี้คุยกับทีมปุ๊บผมก็เลยเขียนไปข้างหลังว่าถ้าเกิดเขาสนใจอยากรู้จักพระเจ้าคุณทักมา 그 영상을 보고 정말 전화가 걸려올 줄 누가 알았겠어요. 올해에만 300명이 넘는 태국인이 CGN TV를 통해 교회에 등록했습니다. แต่พอรู้ว่าครั้งแรกแบบมีคนมารับเชื่อพระเจ้ามันรู้สึกว่าแบบมันดีใจแต่ก็ต้องถามตัวเองว่าแบบเพราะว่าเราทำหรือเปล่าวะ แต่ว่ามันก็เตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่คือพระเจ้าทำนะอันนี้มันแบบอัศจรรย์อ่ะมันเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าครับเปิดให้ปุ๊บทุกอย่างมันก็แบบ 쏟아지는 문의에 얼떨떨한 것도 잠시. 하나님에 대한 궁금증에 정성껏 답하고 기도하는 법을 묻는 이들에겐 함께 기도해주며 방송국이지만 단지 영상만을 만드는 것이 아니라 영혼을 어루만지는 일을 함께 하고 있습니다. แรกๆเนี่ยก็เขาก็ทักมาว่าพระเจ้าคือใคร พระเจ้าคือใครคริสเตียนคืออะไรคำถามแรกๆที่เขาถามมาก็คือเขาอธิษฐานแล้วเชื่อพระเจ้าได้เลยเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเขาไม่จำเป็นที่ต้องไปเหมือนแบบไหว้พระเพื่อที่จะให้เขาได้เข้าเป็นคริสเตียนเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่มันโคตรมีคุณค่าเลยอะแบบว่ามันมีคนได้รับความรอดจากสิ่งนี้อะไรเงี้ย CGN TV를 통해 하나님을 만난 태국인들 중 특별한 한 사람이 있습니다. สวัสดีค่ะชื่อนันพัฒน์โยธาพิพัฒน์ไพศาลสกุลค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตแต่พอมีพระเจ้าเหมือนพระเจ้าคือทางออกของหนู 우연히 유튜브에서 만난 한 편의 영상이 쿤난의 인생을 바꿨습니다. 쿤난은 태국 명문대 약학과에 재학 중인 수재지만 어둠 속에서
외롭고 긴 시간을 보내고 있었는데요. อันนี้ให้เล่าตอนเริ่มต้นตอนเด็กเลยไหมคะเพราะว่าโรคซึมเศร้าหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว คุณพ่อไม่ชอบลูกที่ลูกเป็นกระเทย แล้วหนูอ่ะจะโดนทำร้ายร่างกายมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นโดนทุบตีด้วยไม้ โดนมีด โดนขวาน หรือที่มันหนักสุดก็คือโดนยิงอะค่ะ แต่พอแบบหนูโดน เวลาหนูจะโดนทำร้ายร่างกายค่ะ หนูจะวิ่งผ่านป้ายสีเหลืองนั้นตลอด แต่หนูไม่เข้าใจความหมายที่เขียนบนป้ายสีเหลืองว่าพระเยซูชนะความตายชนะยังไง ใครที่อยู่บนโลกใบนี้สามารถที่จะเอาชนะความตายได้ 우연히 보게 된 리뷰 바이블 영상에서 쿤나는 당시 이해할 수 없었던 간판 속의 성경 구절을 떠올렸습니다. 그러자 하나님이 누구인지 궁금해졌습니다. แล้วพอหนูได้อธิษฐานตามในคลิปอะค่ะถ้าอธิษฐานเสร็จเดี๋ยวให้ทักมาทางเพจอะค่ะเดี๋ยวทางเพจจะหาทาง CGN-TV ก็เลยเลือกที่คริสตจักรนิมิตใหม่พญาไทให้หนูค่ะ พระเจ้าทำให้หนูรอดตายมาได้ แล้วพระเจ้าคืนความรักที่เป็นความรักนิรันดร์ให้แก่หนูที่หนูขาดมันมาจากครอบครัวจากพ่อ 남들과 다르다는 점 때문에 교회에 나가는 것이 두려웠지만 현지 교회는 사랑으로 품어주었습니다. นันพรุ่งนี้แล้วนะ จะรับบัพติศมา พร้อมยัง พร้อมยังตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นค่ะแล้วก็พร้อมด้วย เอ้ยเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเปลี่ยนใจก็ได้ละ หนูไม่เปลี่ยนใจค่ะ เพราะว่าหนูยึดมั่นในพระเยซูคริสต์ค่ะ ไม่ธรรมดา เคสนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะคะ มีหลายคนมากเลยค่ะที่ CGN TV ส่งมานะคะ จริงๆต้องขอบคุณ CGN TV นะคะที่เป็นสื่อกลางในการทำช่องทางที่ให้คนเซิร์ชจากออนไลน์แล้วอาจจะอยากแสวงหาพระเจ้าต้องทำยังไง 교회에 등록한 지 4개월. ทิ้งสิ่งที่แบบไม่ดีไว้ข้างหลังแล้วก็เริ่มต้นตามทางพระเยซูคริสต์ใหม่ ใช่ค่ะ ใช่ ขอบ ค่ะ คุณพระเจ้า พระเจ้ารักนานพวกเราสองคนก็รักนานอยู่ใช่แล้ว ค่ะ พระเจ้าเข้าใจหนูทุกสิ่งทุกอย่างหนูรู้หนูและหนูจะไม่มีวันที่จะหันหลังให้กับพระเจ้า เวลานั้นนึกภาพออกไหม 쿤나는 세례를 앞두고 있습니다. หนูคือลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาและพระเจ้ารักหนูมาก เพราะหนูไม่ควรที่จะคิดว่าหนูไม่มีค่า เพราะว่าหนูมีค่าในสายตาของพระเยซูคริสต์ 가족도 세상도 자신에게조차 사랑받지 못했던 그는 이제 아버지의 사랑받는 자녀가 되었습니다. 근데 어떤 교회나 선교단체는 군대 같아요. 또 그런가 하면 또 어떤 교회나 공동체는 법정이에요, 법. 또 한 가지 모델은 병원 모델이거든요. 병을 대하고 병자들을 대하는 교회의 자세는 측은한 마음, 자비심, 고쳐주려고 하는 마음이 선행돼야 된다고 봅니다. 고쳐줘야 되는 병자를 법정에서 다뤄가지고 너는 이거 잘못된 병에 걸렸으니까 우리 공동체로 나아가, 못 들어와. 이렇게 담을 쳐버리면 안 된다고 보거든요. 주님 그러셨잖아요. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시고 진리를 아는 데 이르기를 원한다 했다면은 그 말씀을 왜 우리가 제안을 합니까? 모든 사람인데 우리가 많은 사람들을 포용하고 받아주고 치료할 때 오히려 세상도 우리를 받아줄 그런 생각이 듭니다. 이제 죄는 죽어지고 그리스도 안에서 새로운 생명을 얻습니다. 비로소 마주한 자유입니다. สุดท้ายแล้วนะคะก็คือพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของคุณนั้นคะ พระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของหนูค่ะ เหมือนพระเจ้าแบบเรียกหนูให้กลับคืนมาตั้งแต่
หนูเจอป้ายสีเหลืองนั่นแหละ 전체 인구의 87%, 2억 2천만 명 이상의 무슬림 신자가 있는 곳. 세계 4위의 인구 대국이자 세계 최대의 이슬람 국가 인도네시아입니다. 지난 2014년 CGN TV는 미주, 일본에 이어 세 번째로 인도네시아 지사를 설립했습니다. 강경 이슬람 단체의 영향력이 커서 길에서 전도하는 것조차 불가능한 이곳에서 현지어 복음 콘텐츠가 만들어지고 있습니다. 인도네시아는 17,800여 개의 섬과 300여 종족으로 구성된 국가입니다. 고립된 섬 지역의 특성 때문에 각기 다른 종교색과 문화가 다양하게 존재합니다. 인도네시아 동쪽에 위치한 섬 사부. 이곳은 에덴의 정원이라 불릴 만큼 아름다운 자연 환경을 간직하고 있습니다. 하지만 야생 그대로의 자연이 가진 혹독함은 이곳 원주민을 토착신앙에 기대게 하는 이유가 되기도 했습니다. 이곳 원주민들의 정신을 강력하게 지배하고 있는 것은 토속신앙인 지니띠우입니다. 아직도 동물을 죽여서 제사를 지내고 죽은 이의 영혼을 부르는 지니띠우의 풍습이 뿌리 깊게 남아 있습니다. 인도네시아 동부 대도시에서 나고 자란 샘 목사는 이곳 사부섬에서 8년째 외로운 길을 홀로 걸어가고 있습니다. Ketika saya masuk ke Pulau Sabu pertama kali, kebetulan itu musim gugur. Jadi pohon-pohon semuanya daunnya gugur. Jadi saya melihat, apalagi saya masuk ke daerah yang sementara ini sedang kita garap atau kita melayani di sana, saya melihat kondisi daerah yang memang tandus sekali. 농사조차 지을 수 없는 척박한 땅에서 살아남아야 했던 원주민들이 향한 곳은 바다였습니다. 자연의 가혹함 속에 생사가 결정되다 보니 원시 신앙이 더욱 강력히 자리 잡았죠. Untuk kita memberitakan Injil kepada mereka yang masih Jingitiu ini memang merupakan sebuah tantangan. 지난 8년은 그야말로 고난의 연속이었습니다. 그 길 위에서 때로는 목숨을 걸어야 했습니다. 찬양 인도자인 두루후루 양은 가족들의 박해 속에서 신앙을 키워 지금은 도시의 신학교에 재학 중인데요. Jadi ketika mau dibaptis memang di sini yang saya lakukan itu bukan saja kita mendengar keputusan daripada anak-anak yang mau dibaptis ini, tetapi kita juga harus minta izin dari orang tua mereka. Saya sempat mendatangi orang tuanya sampai 3 kali, minta untuk kasih tahu bahwa ini anaknya sudah percaya Tuhan dan dia ingin untuk memberi dirinya dibaptis. 복음을 전하는 과정에서 때로는 감당하기 어려운 순간들이 찾아오기도 했습니다. Ya, ketika malam itu ibu itu dia datang dan mengancam pakai parang untuk potong saya dengan anaknya itu yang sudah bawa kayu untuk pukul. Jadi memang awalnya saya ketika datang memang ada ketakutan karena kan saya lihat dia bawa parang terus ada anaknya dari belakang bawa kayu. Jadi pada saat itu memang saya berpikir, ya sudahlah Tuhan, saya mau pulang saja.
모든 것을 포기하고 싶었던 시간, 절망했던 밤들은 지나가고 오늘도 샘 목사는 길을 나섭니다. 예수님을 모르던 영혼이 주님을 만나게 됐을 때, 한 영혼이 구원받을 때, 그 기쁨을 알기 때문입니다. Halo Duru, Iya Bapak, apa kabar? sehat Bapak. Oh, siapa yang ada di rumah? Ada Mama dengan adik-adik. Oh, baiklah. 딸의 개종을 반대하며 흉기까지 들었던 두루후룬의 가족을 찾았습니다. Oh, 이제는 가정 예배를 허락할 만큼 마음이 열렸습니다. iya, iya. Kita mau datang kunjungan ini. Iya. Ini apa kabar ini? Hari ini tidak ke laut kok? Tidak. Oh. Lalu bagaimana dengan pekerjaan di sana agar masih baik? Atau rusak ya? Cuaca. Oh. Ya kita doakanlah supaya Tuhan berkati Ina punya pekerjaan sehingga agar bisa kembali baik, dan ya mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami 복음이 자라지 않을 것 같았던 척박하고 거친 이 땅에서도 하나님은 일하고 계셨습니다. Duru bahkan juga adik-adiknya yang ada di Itu saya rasa tidak ada yang membuat saya tidak tenang, tapi hati saya tetap tenang dan saya tidak ada ketakutan ketika mama saya datang karena saya punya kepercayaan bahwa Tuhan sanggup membela kami. Semua sudah percaya Tuhan, bahkan kakak saya yang kedua yang ancam saya ketika saya mau dibaptis. Puji Tuhan, dia sudah menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan. Itu yang saya syukuri, keluarga saya, Tuhan izinkan keluarga saya. Kenapa Tuhan belum selamatkan saya pun keluarga semua. 사부섬에 파송되어 하나님이 예비하신 한 영혼을 만나기까지 3년이 걸렸습니다. 이듬해엔 5명이 세례를 받았습니다. 3개의 셀 모임이 생기고 70여 명이 예배를 드리며 원주민들의 요청으로 예배당을 건축하기까지. 이 모든 과정에는 한 사람의 순종이 있었습니다. Ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus waktu 2015. Seperti Bapak sendiri selalu mengajarkan yang baik untuk kami semua di gereja. Kebaikannya Bapak Gembala, karena dia lebih mendekat dengan kami, ajari kami lebih mengerti apa yang mengenai firman Tuhan. Yesus itu adalah segala-galanya bagiku. 애니미즘이 가득한 이 땅에 복음을 들고 찾아온 단 한 사람. 그 한 사람을 위해 하나님은 인도네시아에도 CGN TV를 세우셨습니다. Memang pelayanan di Pulau Sabu ini, karena kan ini salah satu pulau yang terpencil, jadi untuk kita bisa bersinergi dengan gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan yang bisa memberikan dukungan, support secara moral, secara rohani kepada kita memang terbatas. Jadi ada saat-saat di mana terkadang saya mengalami kejenuhan, ya jenuh secara rohani, kadang juga 세계 곳곳으로 복음을 들고 나아가는 선교사들을 위해 이들이 고립된 환경 속에서 지치지 않고 말씀 가운데 함께할 수 있도록 CGN TV는 한 영혼을 위해 더 멀리, 더 가까이 나아갑니다. Penyegaran secara rohani, kadang saya cari signal, tempat-tempat yang ada sinyal, terus saya buka itu CGN TV, ya berita-berita di dalam, kesaksian-kesaksian, bahkan juga pengajaran-pengajaran melalui program CGN TV. Dan bagi saya CGN TV ini dia seperti jendela dunia.
바람이 잠잠해진 오후. 정선지 선교사는 가슴을 쓸어내렸습니다. 날이 굳어 바람이라도 부는 날엔 안테나가 시원찮아 말씀을 들을 수 없기 때문이죠. 어느덧 70을 넘긴 정선지 선교사에게 CGN TV는 더없이 소중한 존재입니다. 지금 35년 된 것 같아요. 선교하러 온 지가. 그때 제가 어떻게 그렇게 열심으로 했는지 모르겠어요. 지금 생각하면 그때 당시에는 전도지 잘 받았어요. 전체 안에서 한 사람 한 사람 앉아있는 사람 전부 내릴 때까지 한 잔씩 넣어가지고 그 지하철에서도 물 먹고 싶잖아요. 벤선물을 이렇게 손으로 받아 먹으면서 벤선물 많이 먹었어요. 우리 아들 가졌을 때야. 애기 가졌을 때니까 40년 전이니까 30년. 젊은 나이에 목회자였던 남편을 먼저 떠나보내고 복음에 대한 열정만 쥔 채로 어린 아들과 단둘이 현해탄을 건넜습니다. 은혜가 아니고는 설명할 수 없는 지난 35년의 세월. 지난 시간을 돌이켜보면 참 행복한 선교사였노라 고백합니다. 하나님 앞에 행복한 게 너무 많아요. 책도 주고 성경책도 주고 찬송가도 불러주고 전도지 주면 그렇게 행복할 수가 없어요. 지금도 환자들이 와서 기도해 주려면 두말도 안 하고 달려가고. 눈이 많이 나빠요 지금. 눈은 많이 나빠도 CGN TV 통해서 이재용 목사님, 박정길 목사님 새벽마다 요즘 박정길 목사님 설교 나오신대요. 얼마나 은혜스러운지 진짜 하나님 은혜예요. 그 성경책 말씀을 보려면 못 봐서 듣기로 해요. 잘 때도 틀어놓고 자요. 볼 수 없어도 들을 수 있음에 감사를. 거센 바람을 멈춰 고장난 안테나를 고쳐주심에 감사를. 새로운 말씀과 은혜 주심에 또 감사를. 매일이 감사의 연속입니다. 정말 우리같이 연약한 사람도 CGN TV 통해서 은혜 받고 믿음 갖고 사랑 받고 또 사랑을 전하고 그러니까 우리가 보물로서 또 안 믿는 자들한테 전도할 수 있고 CGN TV가 내 신랑이다 하고 사는 거예요. 한마디로 내 동반자다. 두란노 해외 선교회 팀 일본 지부에서 섬기고 있는 허기재 선교사의 하루가 시작됩니다. 평신도로 살아오던 그녀가 늦은 나이에 선교지에 가게 된 것은 어느 주일 예배에 특별한 부르심 때문이었습니다. 저는 오사카에 있는 허기재 선교사입니다. 94년도부터 온누리 교회에 다녔어요. 근데 설교가 끝나면 하 목사님께서 단상을 안 내려가시고 저쪽 비서진들한테 나 5분만 줘, 5분만 그러시는 거예요. 이제 그렇게 시간을 얻더니 갑자기 하 목사님이 손을 들고 여러분 우리는 일본을 사랑해야만 합니다. 그러시면서 막 거의 울 듯한 표정으로 일본어를 할 줄 아는 사람, 한 글자라도 할 줄 아는 사람, 또 일본에 친척이 있는 사람, 아니면 회사 일로 일본을 다니거나 관계가 있는 사람은 다 일어나십시오. 내가 축복 기도를 해주겠습니다. 그러시는 거예요. 무역일을 하며 일본어에 능통하던 남편이 시치미를 떼고 앉아있기에 허리를 찔러 일어나게 했습니다. 그로부터 17년 뒤 부부는 일본의 선교사로 파송됐습니다. 하지만 몸의 이상을 느끼고 병원을 찾았습니다. 폐암 사기 진단을 받았습니다. 늑막으로도 전이가 됐다고 하고요. 선교 중 암 진단을 받았습니다. 폐암 사기. 유성근 선교사는 항암 치료를 받지 않기로 결정했습니다. 그리고 저는 바로 일본으로 또 들어갔죠. 건강에 걱정이나 실망이 없어요. 신기하죠? 그러니 이게 하나님의 은혜인 것 같습니다.
의사도 가족도 만류했지만 부부는 다시 일본으로 향했습니다. 해왔던 대로 사역을 이어갔습니다. 그 어느 때보다 하나님께 집중하는 시간을 보냈습니다. 열심히 사역할 겁니다. 그러다 부르시면 그때 하나님 곁으로 가야죠. 온전한 순종, 그리고 부르심. 검은 머리로 파송돼 하얗게 새기까지 아내는 홀로 남아 순종의 길을 계속 걷고 있습니다. 일본이 선교사의 무덤이라는 말은 듣고 왔지만 하나님 좀 너무 빠르네요. 생명은 하나님이 재는 시간인데 좀 아깝네요. 근데 이거는 우리 사람의 생각인 거죠. 그렇게 생각했어요. 많은 사람들이 궁금해했습니다. 그만큼 했으면 돌아와도 되지 않느냐는 질문도 많이 받았습니다. 한국의 가족들이 그립지 않다면 거짓말이지만 이 길을 계속 걸어간다는 생각은 흔들린 적이 없습니다. 안녕. 세아 안녕. 안녕. 그런 그냥 매 순간의 선택 때문에 부르심으로 가고 있는 것 같아요. 매일매일의 양자택일할 때 찝찝하지 않은 쪽으로 결정하다 보니까 그게 부르심에 대한 순종으로 가는 거라고 생각이 들어요. 그런데 하늘이 주는 그 하나님 성령님이 주는 기쁨은 그 고통을 몇 배로 뛰어넘어요. 그것을 맛봤기 때문에 포기할 수 없어요. 혼자 있지만 혼자가 아닌 선교지에서의 시간. 그래도 적막함이 느껴지는 시간에 허기재 선교사는 TV 앞에 앉습니다. 영적인 동역자예요, 저하고. 영적인 얘기를 할 사람이 없을 때 CGN에 나오는 내용을 통해서 나랑 영적으로 같구나 확인하고 제가 잘 모르는 부분을 배울 수도 있고 정말 선교지에서 혼자 사는 사람들한테는 없어서 안 되는 동반자, 동역자이죠. 그만둘까 봐 걱정되는데요. 왜냐하면 너무 돈이 많이 들고 인간적으로 생각하면 하면 안 돼요. 예. 우리는 눈에 보이는 앞의 것을 보고 가는 사람들이 아니잖아요. 노아가 500세의 자녀를 낳고 600세의 홍수가 났더라고요. 그럼 100년을 기다렸어요. 우리 몇 년 했어요? 16년 했죠. 그러니까 아직도 84년을 더 해야 됩니다. 복음의 불모지, 일본을 칭하는 단어입니다. 우리보다 기독교를 앞서 받아들였지만 선교사의 무덤으로 불릴 만큼 사람들의 마음을 열기가 어렵습니다. 여전히 기독교 인구는 1%도 채 되지 않습니다. 무엇보다 심각한 문제는 목회자가 부족하다는 겁니다. 일본의 교회 8,000곳 중 무려 1,000곳이 목회자가 없는 무목교회입니다. 바다 건너 목자를 기다리는 양들은 교회를 외로이 지키고 있습니다. 日本の教会は本当に弱小です。少人数の教会が多いんですけれども、教会がこの無牧化しているという中でね、見捨てられたように思ってて、だんだんマイナーになって年取っていく。 지방으로 갈수록 이런 현상은 더욱 심각합니다. 일본 혼슈 지방의 연안에 위치한 아키타현. 아름다운 자연과 평화로워 보이는 풍경 이면엔
도시를 떠나는 젊은이들과 높은 노인 자살률이란 그림자가 짙게 드리워 있습니다. 아키타는 일본의 제일 북쪽에 있는 지역인데요. 일본 땅 안에서도 특히 또 자살률이 많기도 하고, 그래서 추운 지방이라서 그런지 많이 영적으로 마음으로 힘드신 분이 좀 많은 지역인 것 같고, 교회가 없었던 이곳에 예배 처소를 마련한 모토 유리 목사. 올봄 목사 안수를 받기 전까진 목회자 없는 교회를 지키는 처지였습니다. 아들 둘을 빼면 현지 교인은 단 2명에 불과했죠. 치매 할머니가 한 분 계셨어요. 네. 그리고 이제 어떤 고등학생 자매님이 교회를 찾아오시게 되셨어요. 그래서 처음에는 이제 그 2분으로 정말 목사님도 안 계시고 또 치매 할머니지만 할머니인가 우리 자매와 예배를 드려야 되잖아요. 근데 정말 어떻게 드려야 될지 몰라서 CGN TV로 11시에 이제 틀어서 같이 이제 예배를 드렸어요. 조그만 무목교회. 영상으로 드리는 예배였지만 갈급한 영혼들에게는 이 시간이 단비 같았습니다. 목사 안수를 받기 전까지 CGN TV는 이 교회의 유일한 말씀 공급처였습니다. 그런데 적은 인원이 모여 드렸던 그 예배를 하나님은 기쁘게 받으셨던 것 같습니다. 단 2명의 교인 중 말없는 여고생이었던 사야카입니다. 이제 성인이 되었죠. 사야카는 히키코모리라 불리는 집 밖을 나가지 않는 소녀였습니다. 体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。さやかちゃんが言ったでしょ。初めて教会に来てご飯を食べた時に何もないけどただみんなで一緒にご飯を食べたのに温かかったって。さやかちゃんも私も愛していかないといけない。そういう存在として主が読んでくださった。 학교도 가지 않고 친구도 없었던 소녀. 세상과 담을 쌓고 자기만의 세상에 갇혀있던 그녀를 꺼낸 이는 하나님이셨습니다. お父さんがギャンブルにハマったりとか、お酒にハマったりして、愛を持って育てられたことがないなと思ったり、学校では友達との間でトラブルがあったりして、生きるのが辛いなと感じました。引きこもっていた時に、ある宗教の人が訪問に来て、あなたは高価で尊いという言葉を聞いて、初めて聖書と出会って、 삶의 이유를 찾지 못해 모든 것을 끝내려고 했던 사야카는 이곳에서 하나님을 만났습니다. 그리고 예수님 안에서 평안을 되찾았습니다. 주일 아침. 집 밖을 나가지 않던 딸이 스스로 운전을 하고 교회에 간다는 것이 사야카의 어머니는 아직도 믿기지 않습니다. 오늘은 어머니도 딸과 함께 교회를 찾았습니다. 대체 하나님이 어떤 분이시기에 사야카가 이렇게 달라졌는지 아직 어머니는 다 알지 못합니다.
赤ちゃんで神様はどんな方なんですか？お父さんみたいな方です。辛い時に祈ったらいつも答えてくれて、その度に愛されてるなと思いました。 오늘은 사야카가 대표 기도를 하는 날입니다. 過去にとらわれ、殻に閉じこもってしまっていたことを悔い改めます。しかし、その度に、イエス様はこのような痛み苦しみ、孤独を私たちのために受けてくださったことを思い出します。それにより、私たちは癒しと救いを受け、今もあなたを求め、この世で生きていくことができます。すべてに感謝して、このお祈りを愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りします。 いやこれ発表絶対できないよなこの子はなって私親でもそう思ってたんだけども、毎日まず代表の祈り書く時はもう、すごいなんか部屋に行って一生懸命書いてる姿も私ちらっと見て、で最下書いてるなって、で今日初めてなんかわかんないんですけど今日初めて聞くことに、なったらもう感極まって涙が止まらなかったし 한 영혼의 구원을 통해서 사야카를 통해 하나님은 또 어떤 기적을 보여주실까요? 처음에 왔을 때는 제가 정말 유리를 다루듯이 다뤘거든요. 깨질까봐, 자매가 다칠까봐. 와, 진짜로 많이 변했구나. 정말 하나님은 대단하시다. 뭐 정말 놀랍다 하는 생각을 정말로 뭐 매주 위로가 되고, 예, 그러지요. 네. 하나님의 계획은 늘 사람의 생각을 뛰어넘습니다. 일본을 향한 하나님의 뜻도 그러할 겁니다. 영상들을 통해서 저희 교회는 되게 많은 도움을 받았던 것 같아요. CGN TV를 통해서 간증이라든지 또 뭐 러브소나타 이런 영상이라든지 3분 메시지 이런 것도 있잖아요. 이제 성도님들한테 공유해서 보내드리고 キリストークを見てます。教会に同じ年代の人がいなくて、年の近い方が話したり、神様の話をしていて、恵みをいただいています。 한국 교인들의 후원으로 운영돼 온 CGN TV 일본 지사. 최근 이곳에 작은 변화가 감지되고 있습니다. 일본 현지 교회의 후원과 동역이 늘고 있다는 겁니다. 일본의 유일한 미디어 선교 채널이기에 일본 교회의 연합, 특별히 청년 세대를 향한 비전을 품고 있습니다. 特に若者のクリスチャンとかに届くようにっていうイメージはしてますね。日本は本当にクリスチャン人口が 1% 以下って言われていて、それぐらいなんかハードです。日本でクリスチャンとして生きていくことは。日本はそれぐらいクリスチャン大変なので、そういう韓国の方々のお祈りが絶対に必要だし、そういうふうにお祈りしてくださって、また私たちを応援してくださっていることを本当に感謝に思っています。감사합니다. 일본을 복음으로 품으려는 하용조 목사의 뜻을 이어 2006년 세워진 CGN TV 일본 지사. 열도의 복음의 바람이 부는 날까지, 하나님의 계획대로 열매 맺는 그날까지 걸음을 멈추지 않을 것입니다. 16년이란 긴 시간 동안 일본 CGN TV가 일본 교회와 또 목사님들을 섬겼던 그런 결과, 그래서 이 후원 문화, 또 기부 문화 이런 것들이 없는 이곳에서 정말 자신의 그 귀중한 헌금을 이렇게 후원해주고 또 비전에 동참해 주신다는 것은 굉장히 놀라운 일이고, 그 열매들을 보면서 스태프들도 또한 도전받고 있습니다.
할렐루야. 하나님 우리에게 마지막 주신 도구가 CGN 방송에 제일 열매가 많은 데가 일본이에요. 일본 교회가 하나 되기 시작해요. 태국에서 연락이 왔어요. 거기 있는 선교사들이 다 보거든요. 그리고 하는 말이 태국어로 CGN TV를 만들어 달라는 거예요. 또 중요한 나라가 불란서예요. 왜냐하면 불어권이 아프리카의 반을 차지하니까. 그래서 한 민족을 구원하고 한 국가를 구원하고 그리고 희망을 주는 역할을 우리 CGN이 한다고 생각해요. 하용조 목사가 비전을 선포한 이후로 12년이 흘렀습니다. 2022년 프랑스 파리. CGN TV 프랑스 지사가 개국을 앞두고 있습니다. 프랑스의 기독교 인구는 약 1.5%, 선교지와 다름없는데요. 수백 년 된 교회가 여전히 우뚝 서 있지만 유럽 교회의 몰락은 처참한 수준입니다. 파송 받아서 정착 받은 지는 지금 한 10개월 정도 됐습니다. 완전히 태어난 지 얼마 안 된 진짜 신생아 같은 그런 상황이죠. 오성환 PD는 입사 이래로 80여 개국을 다니며 200여 명의 선교사를 만나왔습니다. 수많은 선교사들을 만나고 인터뷰하며 자연스레 선교의 비전을 품게 되었고 선교사로 헌신한 이후엔 아랍 CGN TV에서 섬겨왔습니다. 한국 본사에 있을 땐 여러 스태프들과 함께 일했지만 이곳에선 혼자 모든 것을 해야 합니다. 지사장이자 유일한 직원, 오성환 PD의 비전은 바로 불어권 선교입니다. 불어를 사용하는 아프리카 53개 국가를 대상으로 미디어 선교를 준비하고 있습니다. 다큐 영화 서서평 천천히 평온하게의 불어 더빙판을 제작 중인데요. 그도 선교의 가장 중요한 무기인 언어가 늘 고민입니다. 조언을 구해보는데요. 입술 줄여서 말해야 돼. 뻥덩. 네. 진짜 200번 넘게 읽었던 것 같아요. 네. 어려워요. 되게 어려운 말 되게 많네요. 네. 조금 대화는 되거든요. 근데 이런 어려운 프레젠테이션은 진짜 어려워요. 제가 좀 더 샬렌한테 확인받고 싶었던 거는 네. 문장을 어디서 좀 더 끊으면 목사님들이 들으실 때 좀 더 잘 들릴 수 있을까? 좀 조금 더 천천히 말씀하셔야 될 것 같아요. 조금 더 천천히. 네. 오케이. 며칠 뒤 아프리카 현지에서의 불어 프레젠테이션을 앞두고 있습니다. 사실 파리에 사무실이 있지만 프랑스보다 아프리카를 오간 시간이 더 길었습니다. 불어권 26개 나라를 다 합쳐도 300명의 선교사가 되지 않아요. 그리고 선교사가 들어갈 수 없는 지역이 많고 대부분 그 나라는 98%가 무슬림 국가예요. 그렇다면 선교사가 들어갈 수 없고 지금 이렇게 미디어를 사용하는 선교 시대에 있어서 우리가 거길 정말 가야 되지 않을까 결심이 확신이 섰고요. 코트디부아르는 서부 아프리카의 중심이고 다른 무슬림들이 더 확진하는 것에 어떻게 보면 등을 받쳐주는 아주 중요한 등뼈가 되는 나라라는 걸 알게 되었어요. 서부 아프리카의 중심 코트디부아르. 지리적인 중요성뿐 아니라 지금 이곳은 이슬람교와 기독교가 팽팽하게 맞서 그 어느 곳보다 치열한 영적 전쟁이 벌어지고 있는 곳이기도 합니다. 코트디부아르는 8번째 방문입니다. 이번 출장은 어려운 과제를 안고 있어 걸음이 무겁습니다. 현지 교회를 찾았습니다.
넘치는 흥을 가진 이들의 민족성은 예배에서도 드러납니다. 도심에서 멀리 떨어진 지방에서는 아직도 불어가 아닌 부족어를 사용하는 곳이 많습니다. 문맹률이 높은 이곳에서는 부족어를 녹음한 오디오 바이블로 성경을 듣습니다. 어른부터 아이들까지 진지하게 귀를 기울이는데요. 이들에게 미디어를 통해 조금 더 효과적으로 성경을 전달할 수 있는 방법을 고민해 보려고 합니다. 대부분 청년들이 이 미디어라는 거 그리고 모바일을 통해서 뭔가를 한다는 것에 익숙하고 관심이 많기 때문에 그 방법을 알려드리면 진짜 하나님께서 크게 쓰실 것 같다라는 생각이 들었어요. 그분들이 그 다음을 이제 완성해 갈 수 있도록 기초를 놓는 게 아마 브로건 CGN TV가 하는 비전의 목표가 아닌가 싶습니다. 아프리카에 파송된 선교사는 영어권 국가에 비해 10%도 되지 않습니다. 아직도 복음을 접하지 못한 종족이 많습니다. L'année dernière, l'église a été construite et on a 72 enfants qui participent au programme de Génération Future. L'objectif, c'est de les évangéliser. Donc voici. Ok, on y va. Ok, on y va. 처음 보는 스크린에 아이들의 시선이 집중됐습니다. 그러면 더 가까이 가면 될 것 같아요. 오늘은 아이들에게 한국 CGN TV의 어린이 프로그램 예수님이 좋아요를 보여줄 예정입니다. Bonjour, je suis missionnaire en Corée. J'habite à Paris, en France. Je vais montrer une vidéo. Cette vidéo est pour les enfants dans l'église. 문화도 언어도 다른 아이들에게 영상만으로 얼마나 복음을 이해시킬 수 있을까? 불어 자막 덕분인지 예상보다 몰입도가 높습니다. 소문이 퍼져 마을 아이들이 더 모여들었습니다. 목사님의 설교보다 영상 매체에 더 집중하는 모습입니다. 떠듬떠듬거리는 불어로 말을 계속 걸었어요. 근데 이 아이들이 부족어로만 얘기를 해가지고 지금도 공동체 성경 읽기를 같이 옆에서 들었는데 같이 진짜 듣기 평가하는 기분으로 들었거든요. 불어로만 불어권 아프리카에 컨텐츠를 만들면 된다고 생각했는데 부족 언어가 굉장히 많더라고요. 막상 만나고 보니까 새로운 제 또 목표가 생긴 것 같아요. 그토록 원하던 답을 찾은 것 같습니다. 선교사의 발길이 닿지 않는 곳까지 갈 수 있는 것, 바로 미디어입니다. 미디어의 힘, 미디어 선교의 중요성을 확인하고 돌아가는 발걸음이 어느 때보다 가볍습니다. 지난 10개월, 아프리카 곳곳을 쏘다니느라 가족을 챙길 틈이 없었습니다. 안녕. 공주. 네, 엄마 생일이었어요. 맞아요. 오늘 엄마 생일이었죠? 여보 생일 축하해. 미안해. 감사합니다. 미안해. 여기서 축하해가지고. 한동훈인가요? 하나 이뻐요. 오늘 같은 밤은 아빠를 따라 프랑스까지 온 식구들에게 면목이 없어집니다. 오, 윙크하고. 그렇지. 안녕. 어느덧 출장의 마지막 날, 가장 걱정하며 연습했던 불어 프리젠테이션을 하는 날입니다. 코트디부아르의 목회자들이 한자리에 모였습니다. 이들 앞에서 불어로 CGN TV의 미디어 선교 비전을 나누려고 합니다. Région Afrique with beaucoup de téléphones portables, en particulier pour nous chrétiens, nous avons besoin
beaucoup de contenu spirituellement sain. Ma vision est d'utiliser la média comme un outil pour créer du contenu qui peut former le pasteur, les croyants de l'Église qui prêchent l'évangile en français. 아직 서투른 불어 실력이지만 진심으로 소통하고 싶어 최선을 다해 준비한 마음이 잘 전해지기를 바랍니다. Parce que nous travaillons de bouche à oreille. Et donc, c'est lourd. Donc, si nous nous appuyons sur les médias, on peut influencer toute la sous-région par l'évangile, par la parole de Dieu. Si CGN TV s'installe en Côte d'Ivoire, ça va aller très vite parce que 저에게 용기가 필요합니다. J'ai besoin de courage. 예, 가능하면 이렇게 나오셔서 Si vous pouviez venir, 저에게 손을 얹고 기도해 poser 주시면 la main sur lui pour 동역자들의 든든한 기도에 걱정과 염려는 잠시 잊고 새 힘을 내어봅니다. D'avoir à cœur notre Dieu, de travailler par des outils, par des médias, de sorte que des milliers d'âmes soient touchées, gagnées par Jésus-Christ. De sorte que Jésus, cette vision, aujourd'hui s'élargit et atteindre le monde entier, partout notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 너무 떨렸어요. 너무 떨렸고 목사님들 한 분 한 분 얼굴 보는데 진짜 너무 기뻤던 것 같아요. 사실 매일 밤마다 이거를 진짜 수백 번씩 읽었거든요. 읽으면서 막 선교에 그렇게 준비된 마음이 없었는데 시작을 했다는 게 너무 기뻤고 부족해서 하나님이 더 앞으로 동역자를 붙여주시고 체험서 쓰시지 않을까 그런 생각을 했습니다. 개국 이후 17년 오로지 후원으로만 운영되는 방송국이 가능할 거라고 누구도 믿지 않았습니다. 온 세상을 위한 복음의 통로가 되어온 CGN TV는 주님이 찾으시는 그 한 영혼을 위해 계속해서 더 멀리, 더 가까이 나아갈 것입니다. ไม่ว่าการประกาศข่าวประเสริฐมันจะยากแค่ไหนเราจะไม่หยุดที่จะมองไปที่พระเจ้า Orang Sabu yang memintakan untuk doakan semua karena dalam keluarga saya, suami saya masih banyak yang dalam hal lain supaya mereka bisa. 日本と韓国はいろんな歴史がだったり政治的状況があると思うんですけど、そういったものを超えて日本選挙のために来てくださったっていうようなことを思った時に本当にその献身と愛に感動させられました。次の世代にももっと届いていくような、放送局になるように、一緒に乗っていただきたいなと思います。とにかくハー先生が日本に対して神様から特別のそういう使命を与えられ、また日本選挙へのビジョンを与えられなさって、それを私たちに吹き込んでくださった。このハ先生の注がれた思いを皆さんも同じようにどうぞ抱き続けてですね、この日本がどうか本当に福音化されるように、このためにぜひ祈りながらご一緒に進んでいただきたいと、こんなふうに強く思っています。